ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நம்ம இந்த வீடியோவில் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் கெமிஸ்ட்ரியில் கவர் ஆகிற யூனிட் 12 அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த லெசனோட கம்ப்ளீட் புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம். First, choose the best answer. First one, the same proportion of carbon and oxygen in the carbon dioxide obtained from different sources proves the law of dash. Option B, definite proportion. Second one, cathode rays are made up of. Option C, negatively charged particles. Third one, in water, hydrogen and oxygen are combined in the ratio of dash by mass. Option A, 1:8. Next, fourth one, which of the following statements made by Dalton has not undergone any change? Option D, all atoms of an element are alike. Fifth one, in all atoms of an element, the atomic and the mass number are same. Option A. Second, fill in the blanks. Dash is the smallest particle of an element. Atom. Second one, an element is composed of dash atoms, same kind of atoms. Third one, an atom is made up of proton, electron and neutron. And then fourth one, a negatively charged ion is called anion, while positively charged ion is called cation. Fifth one, dash is a negatively charged particle. Idhula electron வந்து negatively charged, proton positive. Sixth one, proton is deflected towards the charged plate. In the charged plate na negatively charged plate. Say third, match the following. Law of conservation of mass, Lavoisier. Law of constant proportion, Joseph Proust. Cathode rays, Sir William Crookes. Anode rays, Goldstein. Neutrons, James Chadwick. 3, 5, 2, 1, 4. Next, Roman letter 4, answer briefly. First one, state the law of conservation of mass. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 134 இருக்குது, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் டியூரிங் எனி கெமிக்கல் சேஞ்ச் த total mass of product is equal to total mass of reactants. It states அப்படின்னா the law of conservation of mass. The law states that during any chemical reaction, ஏதாவது ஒரு chemical reaction நடக்கும்போது mass of the products வந்து equal to mass of reactants. Okay, it states that during any chemical change the total mass of the products is equal to the total mass of reactants. Next question பார்க்கலாம். Second one, state the law of constant proportions. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 135 இருக்குது, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Law of constant proportion. Law of constant proportion states that in a pure chemical compound the elements are always present in definite proportion by mass. பியூர் கெமிக்கல் கம்பவுண்டில் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டெஃபினிட் ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கும், அந்த வெயிட் வந்து டெஃபினிட் ப்ரொப்போர்ஷனாக இருக்கும். the law of constant proportion states that in a pure chemical compound the elements are always present in definite proportions by mass. Third one, write the properties of anode rays. பேஜ் நம்பர் 127 இருக்குது, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆனோட் ரேஸ். ஒரு 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, 5 இருக்குது. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு 3 மட்டும் கூட பார்த்துக்கலாம். Anode rays travel in straight line. Anode rays are made up of material particles. Anode rays are deflected by electric and magnetic fields. Since they are deflected towards the negatively charged plate, they consist of positively charged particles. Positively charged particles இருக்கிறதுனால அது வந்து deflected towards negatively charged plate. இதுதான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Fourth one, define valency of an element with respect to hydrogen. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 129 இருக்குது. அதாவது வேலன்சி ஆஃப் அன் ஆட்டம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட்ரஜன். வேலன்சி அப்படிங்கிறது வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் ஆர்பிட்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதோ அதுதான் வந்து அதோட வேலன்சின்னு சொல்லுவாங்க. வேலன்சி ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் which combine with one atom of it.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் மாலிகுலில் வந்து 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் வித் 1 ஆக்சிஜன் ஆட்டம். ஏன்னா ஆக்சிஜனோட வேலன்சி வந்து 2, அதனால் H2O சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆக்சிஜனோட வேலன்சி வந்து 2 அப்படிங்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து 2 ஹைட்ரஜன் அதில் கம்பைன் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Define the term ions or radicals. ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 130ல் இருக்குது. அயான்ஸ் ஆர் ரேடிக்கல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம் அல்லது குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து எய்தர் வந்து அது எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுறது அல்லது கெயின் பண்ணுறது. தன்னிட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை வந்து இன்னொரு இதுக்கு லாஸ் பண்ணலாம் அல்லது இன்னொரு எலக்ட்ரான்ஸ்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணலாம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அயான்ஸாக மாறிடும். சப்போஸ் வந்து இழந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் கேட்டயானாக மாறும். கெயின் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஆனயனாக மாறிடும். an atom or a group of atoms which either loss or gain electrons get converted into ions or radicals. okay, ions வந்து cations or anions சொல்லுவோம். cations positive radicals, anions negative radicals. next question பார்க்கலாம். next, what is a chemical equation? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 133ல் இருக்குது. chemical equation is a shorthand representation of a chemical reaction with the help of chemical symbols and formulas. அதாவது ஒரு chemical equation நம்ம வந்து எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஷார்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக எழுதாமல் அந்த சிம்பிள்ஸு ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம். ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் வந்து ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும், ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C, carbon plus oxygen gives carbon dioxide. இது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். இதில் வந்து சிம்பிள்ஸ் கார்பனுக்கு C யூஸ் பண்ணுறோம், ஆக்சிஜனுக்கு O2 யூஸ் பண்ணுறோம், CO2. இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன். A chemical equation is a shorthand representation of a chemical reaction with the help of chemical symbols and formulas. next question பார்க்கலாம். next, 7th one, write the name of the following compounds. இப்போ CO அப்படின்னா என்னென்னா கார்பன் மோனாக்சைடு. ஒரு ஆக்சைடு தான் இருக்கு இல்லையா, அதனால் கார்பன் மோனாக்சைடு. N2O நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, NITROUS நைட்ரஸ் ஆக்சைடு. NO2 வந்து நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு. ஆக்சைடு 2 இருக்கிறதுனால டை ஆக்சைடு, டைனா 2, நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு. PCl5 அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைடு. பென்டானா 5, இந்த 5 தான் வந்து பென்டா சொல்கிறோம். இது பாஸ்பரஸ், இது வந்து குளோரைடுன்னு சொல்லுவோம் சேர்த்து சொல்லும்போது. ஸோ பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடு. நெக்ஸ்ட், ஆன்சர் த ஃபாலோயிங். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபைண்ட் த வேலன்சி ஆஃப் த எலிமெண்ட் which underlined in the following formula. இதில் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் வேலன்சி கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு NaCl. NaClனா சோடியம் குளோரைடு. இதில் NAக்கு வந்து வேலன்சி, சோடியம்க்கு வந்து வேலன்சி 1 தான். CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பனுக்கு 4, வேலன்சி வந்து 4. நெக்ஸ்ட்டு அலுமினியம் பாஸ்பேட். ஒரு நிமிஷம், இந்த அலுமினியம் பாஸ்பேட் இதுக்கு வந்து அலுமினியத்தோட வேலன்சி வந்து 3. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பேரியம் நைட்ரேட். பேரியம் நைட்ரேட்டில் பேரியத்துக்கு வேலன்சி 2. கால்சியம் குளோரைடு. கால்சியம் குளோரைடில் கால்சியத்துக்கு வேலன்சி 2. நெக்ஸ்ட்டு, ரைட் த கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஃபார் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ். இதுக்கு வந்து என்ன, இதெல்லாம் தான் வந்து கெமிக்கல் ஃபார்முலா. ஃபஸ்ட்டு அலுமினியம் சல்ஃபேட்டுக்கு Al2SO4 த்ரைஸ். இங்கே ஏன் 3 வந்திருக்கு அப்படின்னா அலுமினியத்துக்கு 3 தான் வேலன்சி, அதனால தான் இங்கே 3 வந்திருக்கு. Al2SO4 த்ரைஸ், இது வந்து அலுமினியம் சல்ஃபேட்டோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா. சில்வர் நைட்ரேட். சில்வர் நைட்ரேட் AgNO3. சில்வருக்கு Ag, நைட்ரேட் NO3. நெக்ஸ்ட்டு மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு. மெக்னீஷியம் Mg, ஆக்சைடு O. இது ஈஸி தான். நெக்ஸ்ட்டு 4th ஒன், பேரியம் குளோரைடு. பேரியம் குளோரைடுக்கு பேரியம் Ba, குளோரைடு Cl2.
பேரியம் குளோரைடு. இது வந்து பேரியத்துக்கு வேலன்சி 2, அதனால தான் இங்கே 2 போட்டிருக்காங்க. BaCl2. நெக்ஸ்ட்டு write the skeleton equation for the following word equation and then balance them. First one, carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Carbon oda chemical formula enna? C. இது oxygen O2 gives CO2. CO2 ங்கிறதா வந்து carbon dioxide. Phosphorus P plus chlorine gives phosphorus pentachloride. Phosphorus pentana 5 pentachloride. Okay, first Cl2 போடுறோம், phosphorus pentachloride PCl5. பேலன்ஸ் பண்ணும்போது இங்கே 4P இருக்கிறதுனால இங்கே 4 போட்டுக்கிறோம். இதுதான் வந்து இதோட ஈக்குவேஷன், skeleton equation. Phosphorus plus chlorine gives phosphorus pentachloride. P4 plus 10Cl2 gives 4PCl5. Next, sulfur plus oxygen gives sulfur dioxide. S plus O2 gives SO2. Next, magnesium plus hydrogen chloride gives magnesium chloride plus hydrogen. Magnesium Mg plus hydrogen chloride 2HCl. HCl தான் hydrogen chloride. பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக 2 போட்டிருக்காங்க. gives என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுன்னா magnesium chloride MgCl2 plus hydrogen H2. Next, balance the following equation. இது வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இது ரியாக்டன்ஸு, இது வந்து ப்ராடக்ட்ஸ். ரெண்டு பக்கமும் வந்து அதோட மாஸ் இது வந்து சேமாக இருக்கணும். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் 2 இருக்குது, பட் இங்கே வந்து 1 தான் இருக்குது. இங்கே சோடியம் 1 தான் இருக்குது, இங்கே வந்து 2 இருக்குது. அப்போ வந்து எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜனை பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள். ஆக்சிஜன் 2 வேணும்னா இங்கே ஒரு 2 போட்டோம்னா இப்போ ஆக்சிஜன் 2 ஆயிடுச்சு, பட் சோடியம் வந்து 4. இப்போ வந்து இது நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இங்கே 4 சோடியம் இருக்கா, அப்போ வந்து இங்கே 4 போட்டுக்கோங்க. அப்போ 4Na plus O2 gives 2Na2O. இப்போ ஆக்சிஜனும் 2 வந்துருச்சு, நமக்கு இங்கேயும் 2 இங்கேயும் 2 இருக்குது. சோடியம் இங்கே 4 இருக்குது, இங்கேயும் 4 இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கால்சியம் ப்ளஸ் நைட்ரஜன் gives கால்சியம் நைட்ரைடு. கால்சியம் வந்து இங்கே 3 கொடுத்துருக்காங்க, பட் இங்கே வந்து 1 தான் இருக்குது. ஸோ வந்து இங்கே ஒரு 3 போட்டோம்னா இது வந்து பேலன்ஸ் ஆகும். 3 போட்டுக்கலாம். நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 தான் இருக்குது. ஸோ இது ஓகே, இது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ கால்சியமும் 3 ஆயிடுச்சு, நைட்ரஜன் 2. இப்போ இது ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நைட்ரஜன் ப்ளஸ் H2 gives அமோனியா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சுக்கு வந்து இங்கே 3 இருக்குது, பட் இங்கே வந்து 2 தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இங்கே முன்னாடி 3 போட்டுக்கோங்க. இப்போ 6 ஆச்சா, 6 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அப்போ இங்கே வந்து 3 ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது, இங்கே முன்னாடி 2 போட்டுக்கோங்க. இப்போ 6 ஹைட்ரஜன் இருக்குதா, 2 நைட்ரஜன் இருக்குது. இப்போ பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சா, இங்கேயும் N2 தான் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட்டு CaCO3 plus HCl. Calcium carbonate plus hydrochloric acid gives calcium chloride plus carbon dioxide plus water. இதில் CaCO3 plus HCl. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா H பாருங்கள், ஹெச்சுக்கு வந்து இங்கே 2 இருக்குது. ஓகே, இங்கே வந்து 1 தான், ஒரு H தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே முன்னாடி 2 போடுங்க. இப்போ H வந்து பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சா, 2H இங்கே 2H இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு Cl வந்து இங்கே இப்போ 2 ஆயிடுச்சு, இங்கே 2. ஸோ இதுவும் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் HCl வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா. நெக்ஸ்ட்டு CaCO3 கால்சியம் கார்பனேட்டில் வந்து Ca கால்சியம் வந்து இங்கே 1 தான் இருக்குது, இங்கேயும் 1 தான் இருக்குது. ரியாக்டன்ஸ்லி ப்ராடக்ட்ஸு சேமாக இருக்குது. கார்பன் வந்து இங்கே 1 இருக்குது, இங்கேயும் 1 தான் இருக்குது. ஸோ அதுவும் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆக்சிஜன் O3 இங்கே 2, இங்கே 1, 3. ஓகேவா. இப்போ வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன். கால்சியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் 2HCl. HClனா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கிவ்ஸ் கால்சியம் குளோரைட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் H2O. நெக்ஸ்ட்டு PbNO3 ட்வைஸ்னா லெட் நைட்ரேட் வந்து எப்படி நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா, லெட் ஆக்சைடு ப்ளஸ் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் O2. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல் வந்து இங்கே O2 எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே 4, 5 இருக்குது.
இங்கே 6 இருக்குது. அப்போ என்ன செய்யலாம்? இப்போ வந்து இங்கே ஒரு 2 போட்டோம்னா எவ்வளோ ஆச்சு? இங்கே ஒரு 2 3 6 12 ஆக்சிஜன் இருக்குது. பட் இங்கே வந்து 4 தான் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ஒரு 4 போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த எண்ணை இப்போ வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறோம். எண் இங்கே ஒரு 2 இருக்கா, 2 to 4. அப்போ எண் வந்து பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. 4 2 8 9 10. அப்போ இன்னும் 2 ஆக்சிஜன் வேணும். ஸோ இங்கே ஒரு 2 போடுங்க, PbOக்கு முன்னாடி, லெட் ஆக்சைடுக்கு முன்னாடி. இப்போ வந்து லெட்டும் 2 இருக்குது, இங்கே லெட்டும் 2 இருக்குது ரியாக்டன்ஸில். ஆக்சிஜன் கவுண்ட் பண்ணுங்களேன். இங்கே ஒரு 2 ஆக்சிஜன் இருக்குது, இங்கே ஒரு 8 10, இங்கே ஒரு 2. ஸோ 12 ஆக்சிஜன். ஓகேவா? 12 இருக்குது. இங்கே நமக்கு ரியாக்டன்ஸில் O3 twice. அப்போ இது ஒரு 6 into 2 12. ஸோ இதுவும் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. 2 PbNO3 twice gives 2 PbO. இங்கே வந்து 2 PbO plus NO2 4 NO2 plus O2. இது நான் உங்களுக்கு கிளியராக வெறும் என்னென்ன பேலன்ஸ் பண்ணக்கப்புறம் என்ன ஈக்குவேஷன் வருமோ அதை மட்டும் நான் இப்போ போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. 4Na plus O2 gives 2Na2O. Second, 3Ca plus N2 gives Ca3N2. Third one, N2 plus 3H2 gives 2NH3. NH3 na ammonia. Fourth one, CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2O. Fifth one, 2PbNO3 twice gives 2PbO plus 4NO2 plus O2. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஷின்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு வீடியோவில் போடுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், ஒரு லைக் கொடுங்க. தேங்க்யூ.